mixture of expert. I am Bhaskar Bhatt along with my team members Laura Raskapa, Saurabh Pore and Susan Kimari. So these are the content that we will discuss today. So before getting into the project, let's understand what ANC is. Basically, in wireless communication, information is transmitted using different modulation techniques such as amplitude, frequency. At the receiver side, it is important to identify which modulation is So our idea is ANC is the process of automatically identifying the modulation type of that signal without prior knowledge of the transmitter's parameters. So in this project we use the concept of deep learning, specifically CNN, to classify or raw IQ signal from the radio M2016.1 dataset. So what's our problem statement of project? So in system like cognitive radio and secret communication, the modulation type of signal is not known in the prior. So we have to identify which kind of modulation is used. At that time, our project is useful and this is one problem. And another problem is existing method like CNN, LSTM and other neural networks are good at ISNR because the signal quality is very better, but software at low SNR level. At that time, they give low accuracy. So our project try to find high accuracy, and this classification offers for higher order modulation at low SNR. So higher order like QGSK, QAM16, these are like having a constellation space near. So this classify offer. So these are the main application of our project. Our project is used in wireless communication, as we discussed earlier. And wireless communication, the signal is transmitted using different modulation scheme. And under each of this project is military and defense. Because in military and defense, basically when we send the signal, we detect signal, we have to identify what kind of modulation scheme is used in that to identify accurately what is in the message. So and another is STR reconfiguration system, and another is cognitive radio. So these are our objective of our project. So first objective is design an SNR adaptive ANC framework using mixture of expert based on both radio ML and custom generated dataset and achieve classify accuracy higher than baseline CNN models and perform real-time modulation classification. That's all I would like to cover for त्यसपछि हाम्रो डेटासेटको लागि चाहिँ हामीले क्यागलमा अवेलेबल भएको रेडियो एमआई 2016 डेटासेट युज गरेको छौँ अनि यसमा सिग्नल्सहरूको आइपी स्याम्पल्स अनि तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ मोडुलेसन क्लासेस अनि करेस्पोन्डिङ एसएनआर छ अनि यसमा मोडुलेसन टाइप्स 11 डिफ्रेन्ट टाइप्सको छ इन्क्लुडिङ 8 डिजिटल अनि 3 एनालग त्यसपछि हाम्रो सिग्नल चाहिँ -20 देखि 18 डेसिबलसम्म भ्यारी गर्छ सिस्टम डिजाइन चाहिँ यो टाइपको छ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एसएनआर एस्टिमेटेड मोडल छ जुन भनेको नर्मल सिएनएन मोडल हो यसमा हामीले आइपी स्याम्पल्सहरू फिट गर्छौँ डिफ्रेन्ट एसएनआर रेन्जेसमा आइक्यू कन्स्टलेसन चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट टाइपको हुने गर्छ लो एसएनआरमा चाहिँ सिग्नल आइक्यू कन्स्टलेसन चाहिँ अलिक फजी हुने गर्छ भने जसरी जसरी एसएनआर बढ्दै जान्छ यो आइक्यू पोइन्ट्सहरू चाहिँ झन् टेस्टिङ हुँदै जान्छ फर इक्जाम्पल 13 डेसिबलमा चाहिँ एकदम टेस्टिङ भएको छ यही प्याटर्नलाई पिक गरेर हाम्रो एसएनआर एस्टिमेटेड मोडलले सिग्नल लो मिड अथवा हाई हुन सक्ने तीनवटा प्रोबेबिलिटी निकाल्छ
त्यसपछि आइक्यू सिग्नल जस्ताको जस्तै हाम्रो 3 एक्सपर्ट्स भनेर छ विच इज दि मिक्सचर अफ एक्सपर्ट्स। फर्स्ट यो तीनवटा एक्सपर्ट भनेको चाहिँ नर्मल CNN मोडल्स हो। अनि यो तीनवटा एक्सपर्ट चाहिँ हरेक स्पेसिफिक रेन्ज अफ SNR वाला सिग्नलमा ट्रेन भएको हुन्छ। सो त्यो टाइपको डेटामा चाहिँ हाम्रो एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ अप्टिमाइज गर्छ। फर इक्जाम्पल एक्सपर्ट 1 चाहिँ लो SNR डेटामा मात्र ट्रेन भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो आइक्यू कन्स्टलेसनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडुलेसन टाइप अनुसार डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल PPSK मा चाहिँ 2 डिस्टिङ पोइन्ट्स छ, अनि त्यसपछि QPSK मा 4 डिस्टिङ पोइन्ट्स छ आफ्नो पोजिसनमा, अनि 8PSK 6PSK को पनि आफ्नो आफ्नो प्याटर्नहरू छ। यही प्याटर्न्सहरूलाई पिक गरेर हाम्रो 3 एक्सपर्ट्सले मोडुलेसन टाइप आइडेन्टिफाई गर्छ। अनि त्यो आउटपुट चाहिँ हाम्रो गेटिङ नेटवर्कमा जान्छ। गेटिङ नेटवर्क भनेको पनि हाम्रो अर्को CNN मोडल हो। अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि SNR एस्टिमेटर मोडलले सिग्नल लो, मिड अथवा हाई हुन सक्ने जुन प्रोबेबिलिटी निकालेको हुन्छ त्यो प्रोबेबिलिटीको आधारमा हाम्रो 3 एक्सपर्ट्सलाई वेट्स असाइन गर्छ। फर इक्जाम्पल SNR एस्टिमेटर मोडलले कुनै सिग्नलको SNR चाहिँ लो छ भनेर आउटपुट निकाल्यो भने गेटिङ नेटवर्कले एक्सपर्ट 1 को आउटपुटलाई बढी वेट असाइन गर्छ, अनि त्यसपछि एक्सपर्ट 2 र एक्सपर्ट 3 लाई चाहिँ अलिक कम वेट असाइन गर्छ। अनि त्यसपछि वेट्सहरू असाइन गरिसकेपछि हाम्रो सबै आउटपुट र वेट्सहरू चाहिँ फ्युजन मेकानिजममा जान्छ। फ्युजन मेकानिजममा आउटपुट्सलाई वेट असाइन गरिसकेपछि जुन मोडुलेसन टाइपको भ्यालु चाहिँ बढी हुन आउँछ त्यही चाहिँ हाम्रो सिस्टमको फाइनल मोडुलेसन प्रेडिक्सन हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो त कस्टम त्यो क्यागलमा अलरेडी अवेलेबल भएको डेटा सेटमा गरेको कुरा भयो। अनि हाम्रो मोडललाई रियल वर्ल्ड डेटामा टेस्ट गर्नको लागि हामीले कस्टम डेटा सेट पनि बनायौँ युजिङ DNA रेडियो। अनि यसमा चाहिँ हामीले RTL या हार्डवेयर युज गर्यौँ, अनि यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी रेन्जेसमा ट्युन गरेर त्यसबाट सिग्नल्स एक्सट्र्याक्ट गर्यो अनि प्रोसेस गरेर हाम्रो मोडललाई त्यसमा टेस्ट पनि गर्यो। नाउ आई वुड लाइक टु कल फर इट। थ्याङ्क यू धन्यवाद। यो प्लट चाहिँ एक्युरेसी भर्सेस SNR प्लट हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ओभरअल एक्युरेसी अफ आवर मोडल चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्छ। यो भेरियस SNR लेभलमा हाम्रो एक्युरेसी चाहिँ यति छ। लो SNR मा चाहिँ हाम्रो 44% एभरेज छ भने हाई SNR मा चाहिँ 90% भन्दा एक्युरेसी छ। अनि यो चाहिँ ओभरअल कन्फ्युजन म्याट्रिक्स भयो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोमा चाहिँ 2 क्लासहरू भयो भने 2 स्किमहरू भयो भने चाहिँ कलममा चाहिँ प्रेडिक्टेड स्किमहरू छ। यसमा चाहिँ हाई हाम्रो एकदम बेस्ट परफर्म चाहिँ हाम्रो मोडलले AMSSP मा गर्छ भने WPFM QPSK QAM64हरूमा चाहिँ यसले लो नै के अरे प्रेडिक्ट गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो करेन्ट एक्युरेसी चाहिँ 44% फर लो, 93% फर मिड एन्ड हाई SNR लेभलमा हुन्छ। ओभरअल चाहिँ हाम्रो 64% भयो। एक्युरेसी चाहिँ रियल वर्ल्ड डाटामा 60% छ। लोअर SNR स्याम्पलमा चाहिँ लो छ एक्युरेसी। कन्फ्युजन म्याट्रिक्सले चाहिँ मिसक्लासिफिकेसन यो के अरे QPSK 8PSK QAM4 र QAM16 मा चाहिँ मिसक्लासिफिकेसन भएको जनाउँछ। हाम्रो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ डाटाबेस डाइभर्सिटी हामीले चाहिँ GNU रेडियोबाट इन्क्रिज गर्न सकिन्छ र लो SNR मा हाम्रो लो एक्युरेसी छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिओजिङ गर्न सक्छौँ र डिपर SCNR आर्किटेक्चर विथ ड्रप आउट एन्ड ब्याच नर्मलाइजेसन हामीले गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू। हाम्रो यो मोडलले हाम्रो डाटा सेटमा भएको 11वटा मोडुलेसनहरू क्लासिफाई गर्न सक्छ। कुनै नयाँ मोडुलेसनहरू आएर हामीले क्लासिफाई गर्न सक्दैन। अनि हाम्रो एकदम नजिक इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो मोडुलेसन एक्युरेसी एकदम घट्दै गइरहेको छ क्लासिफिकेसन एक्युरेसी। अनि हाम्रो डाटा सेटमा भएको केही लिमिटेसनहरू भनेको चाहिँ एउटा अथवा केही सीमित स्रोतबाट यो डाटा सेट बनाएकाले यसको भेराइटी चाहिँ एकदम कम हुने भयो। अर्को भनेको हाम्रो सिग्नलको अगाडिको टाइम पार्ट चाहिँ गर्दाखेरि फिक्स टाइम पार्ट चाहिँ रिमुभ गरेको, जसले गर्दाखेरि हरेक मोडुलेसनको आफ्नो टाइम पिरियड हुन्छ, त्यो अलग अलग भएकाले कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिने पार्ट पनि कम हुन्छ अथवा नोइजेबल रहेको हुनसक्छ। अनि हाम्रो त्यो स्कोप भनेको चाहिँ यसलाई FPGA मा इम्प्लिमेन्ट गरेपछि यसको हामीले लेटेन्सी बढाउन सकिन्छ, लेटेन्सी घटाउन। अनि अर्को भनेको हायर अर्डर
स्क्रिनको सपोर्ट हाल्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको अहिले हाम्रो CNN मोडल युज भएको छ, अनि यसलाई ट्रान्सफर्मर बेस एक्सपर्ट युज गरेर यसको एक्युरेसी बढाउन सकिन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट टाइमलाइन भयो। अनि अब हाम्रो मोडल त बन्यो, त्यसमा हामीले कस्टम डेटा सेट अनि त्यो अर्को रेडियो ML 2016 डेटा सेटमा हामीले ट्रेन एन्ड टेस्ट त गऱ्यो, बट हाम्रो मोडल इन प्र्याक्टिस